नमस्कार। धोड़का एज्युकेशन सोसायटी संचालित श्री शिवशास्त्री अध्यापन मंदिर अध्यापिका हूँ रेखादेवी सिंह डीएलएड प्रथम वर्षनी तमाम तालीमार्थी बहनों आ विडियो में स्वागत करूँ छूँ। तालीमार्थी बहनों, आ विडियो में आपणे प्रथम वर्षनो कोर्स 2B भारतीय शिक्षण दर्शन और प्रवर्तमान भारतीय समाज एनु चौथुं प्रकरण भारतनु बंधारण और शिक्षण एनो अभ्यास करीशुं। अगाउना विडियो में आपणे आ कोर्स 2નું જે ચોથું પ્રકરણ છે ભારતનું બંધારણ અને શિક્ષણ એનો ચોથો મુદ્દો બંધારણમાં શિક્ષણ સંબંધી જોગવાઈઓ, એનો 7મો પેટા મુદ્દો લઘુમતીઓ માટે શિક્ષણની જોગવાઈઓ, 8મો પેટા મુદ્દો ધાર્મિક શિક્ષણ સંબંધી સ્પષ્ટ નિર્દેશ, 9મો પેટા મુદ્દો મહત્વની રાષ્ટ્રીય ભાષાઓનું શિક્ષણ, 10મો પેટા મુદ્દો રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી માટેની જોગવાઈ, 11મો પેટો મુદ્દો માતૃભાષા में शिक्षण और 12મો पेटा मुद्दो माता पिता के वालीनी जवाबदारी। आ तमाम मुद्दाओं अभ्यास आपणे अगाउना विडियो में कर्यो छे अने आ विडियो में आपणे आ प्रकरण 4નો 5मो मुद्दो भारतीय बंधारण में समानता माटे शिक्षण एनो अभ्यास करीशुं। तो तालीमार्थी बहनों, भारत ए लोकशाही देश छे અને ભારતના બંધારણમાં પ્રત્યેક નાગરિકોને 7 મૂળભૂત અધિકાર આપવામાં આવ્યા છે। તાલીમાર્થી બહેનો, જ્યારે બંધારણનો અમલ થયો હતો 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ, તો એ સમયે બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકારોની સંખ્યા 7 હતી, પરંતુ હાલમાં આ મૂળભૂત અધિકારોની સંખ્યા જે છે એ 6 છે। તો आ बाबत आपने ध्यान में रखे अने आ जे अधिकारो छे ए अधिकारो देशना बधा ज नागरिको कोई पण जातना भेदभाव सिवाय भोगवे छे। बंधारणना अधिकारोना रक्षणनी खातरी आपे छे। अधिकारो जे छे ए अधिकारोमां आपणे जे अहींया आ मुद्दामां जे समझवानी बाबत जे छे ए समानता माटे शिक्षण ए समझवानुं छे। तो नागरिकोना मूलभूत हक्कोनुं रक्षण ए ज लोकशाहीनुं ज रक्षण छे। तो एमां आपणे हवे समानता माटेना शिक्षणनी संकल्पना एना विषे आपणे समज मेळवीशुं। तालीमार्थी बहनो, तो आ जे समानता माटेना शिक्षणनी संकल्पना छे एमां आपणे सामान्य चर्चा करीए तो शैक्षणिक तक जे छे ए समान रीते आपवा माटे शिक्षण ए कोईपण लोकशाही देशना पायामां रहेलो आदर्श छे। एटले अहींया भारतीय बंधारणे प्रत्येक नागरिकने तेनी जे बुद्धिशक्ति छे ए बुद्धिशक्तिनी मर्यादामां रहीने पोतानो विकास साधवानो हक आपेल छे। तो समान शैक्षणिक तक में शिक्षण प्राप्तिनी जे समानतानो हक छे ए अने तेना द्वारा व्यक्ति विकासनो आदर्श जे छे ए अभिप्रेत छे अने आ देश में रहती तमाम व्यक्तिओने पोतानी बौद्धिक मर्यादा में विकास एटले के पोतानी बौद्धिक मर्यादा छे ए मर्यादा में रहीने पोतानो महत्तम विकास साधवानो अबाधित अधिकार छे। भले व्यक्ति कोईपण धर्म, वर्ण के घरनी होय, कोईपण ग्राम्य विस्तार में रहती होय, छोकरो होय के छोकरी होय अने गमे तेवा अंतरायो होवा छतां ते सौनी जेम शिक्षण मेळवी शके अने पोतानो विकास साधी शके एटले शैक्षणिक तक। अहींया शैक्षणिक तक एटले शुं एनी सामान्य चर्चा करी छे, जे आप अहींया जोई शको छो स्क्रीन पर। तो शिक्षणनी प्राप्ति माटे कोईपण प्रकारना सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक के जातीय अंतरायो विना समाजना प्रत्येक नागरिकने शिक्षण मेळववानी अने विकास साधवानी समान तक एटले समानता माटेनुं शिक्षण।
અહીંયા આ બે શબ્દો બહુ જ સમજવા જેવા છે તાલીમાર્થી બહેનો. એક છે શૈક્ષણિક તક અને બીજું છે સમાનતા માટેનું શિક્ષણ. કારણ કે આ જે મુદ્દો છે ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણ, એ જ મુદ્દોમાં જે સમાનતા શબ્દ છે એ સમાનતા શબ્દને સમજવો એ બહુ જ જરૂરી છે. અને આ સમાનતા માટેના જે શિક્ષણની સંકલ્પના છે એનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અહીંયા. તો અહીંયા જે છે કે કોઈ પણ ધર્મ વર્ણ કે ઘરની હોય, કોઈ પણ વિસ્તારમાં રહેતી હોય, છોકરો હોય કે છોકરી હોય, ગમે તેવા અંતરાયો હોય, આ બધું હોવા છતાં પણ એ બધાની જેમ શિક્ષણ મેળવી શકે અને પોતાનો વિકાસ કરી શકે, એને શૈક્ષણિક તક કહેવાય છે. અને શિક્ષણની પ્રાપ્તિ માટે કોઈ પણ પ્રકારના જે સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, આર્થિક કે જાતીય અંતરાયો વિના સમાજના પ્રત્યેક નાગરિકને શિક્ષણ મેળવવાની અને પોતાનો વિકાસ સાધવાની સમાન તક મળે, એને સમાનતા માટેનું શિક્ષણ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા મેં અંડરલાઈન પણ કરી છે, આપ એને જોઈ શકો છો. તો વિદ્યાર્થી શાળામાં પ્રવેશ મેળવે એટલાથી જ સમાન શૈક્ષણિક તક જે છે એ પ્રાપ્ત નથી થતી. શાળામાં પ્રવેશ મેળવી લીધા બાદ પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને શૈક્ષણિક વિકાસની એક સરખી તક પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. અને ભારતીય બંધારણના આર્ટિકલ 15 મુજબ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને ધર્મ, જાતિ, લિંગ કે જન્મસ્થળના આધારે ભેદભાવ કે પ્રતિબંધિત કરી શકાશે નહીં, એવી જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. આર્ટિકલ 15, આર્ટિકલને ગુજરાતીમાં અનુચ્છેદ કહેવાય છે. આર્ટિકલ અંગ્રેજી શબ્દ છે તાલીમાર્થી બહેનો, એ આપણને યાદ રહે. તો આ આર્ટિકલ 15 એટલે આર્ટિકલ 15 ભારતીય બંધારણના જે 22 ભાગો છે, મૂળભૂત એટલે કે જે 25 ભાગો છે, એ 25 ભાગોમાંનો જે ત્રીજો ભાગ, જેનું નામ છે મૂળભૂત અધિકારો, એ અધિકારોમાં જે પહેલો અધિકાર છે સમાનતાનો અધિકાર. તો સમાનતાના અધિકારમાં 14 થી 18 સુધીના આર્ટિકલનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો એમાં આ જે 15મો આર્ટિકલ છે એ સમાનતાનો હક જે છે એમાં આવે છે. અને એટલે એ આર્ટિકલ 15માં એ બાબતની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ધર્મ, જાતિ, લિંગ કે જન્મસ્થળના આધારે ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહીં. તો શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પણ આ બાબત લાગુ પડે છે. તો એ બાબત અહીંયા આ સમાનતાની જે ભારતીય બંધારણના આર્ટિકલ 15માં જે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે એ બાબત બહુ જ મહત્વની છે. એક વાક્યમાં પૂછી શકાય છે કે ભારતીય બંધારણના કયા આર્ટિકલ હેઠળ મુજબ સમાનતા માટેના શિક્ષણની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો આપણે આ જવાબ જે છે એ લખવો પડે. તો વિદ્યાર્થી શાળામાં અહીંયા જે છે એ એકની એક જ સ્લાઇડ જે છે 2 વખત થઈ ગઈ છે. તો શિક્ષણ જ એક એવું પરિબળ છે કે જેના દ્વારા સમાજમાં સમાનતા લાવી શકાય છે. શિક્ષણ દ્વારા સૌનો આર્થિક વિકાસ થવો પણ જોઈએ. શિક્ષણ દ્વારા જાતિ, લિંગભેદ, જ્ઞાતિભેદ આ બધું દૂર થવું જોઈએ. અને આર્થિક પરિસ્થિતિ આધારિત સમાજમાં જે ઉચ્ચ, મધ્યમ અને નીચલા વર્ગો છે એ વચ્ચેની જે ખાઈ છે એ દૂર થવી જોઈએ. અને આ માટે જેને કહેવાય કે સૌને સમાન શૈક્ષણિક તક મળવી જોઈએ. અહીંયા આપ જોઈ રહ્યા છો જે સમાનતા માટેનું શિક્ષણ છે એના માટેનું છે. તો સમાનતા માટેનું જે આ શિક્ષણ છે એ શિક્ષણ એટલે કે સમાનતા માટેની જે શિક્ષણની જોગવાઈઓ છે એમાં આપણે જે અભ્યાસ કરવાનો છે એમાં આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે કે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન 2009નો કાયદો જે છે એ ઘડવામાં આવ્યો, એનો અભ્યાસ આપણે ડિટેલમાં કરવાના જ છે. તો આ રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન 2009 જે છે એને શોર્ટમાં જે છે RTE એમ કહેવામાં આવે છે. તો RTE 2009ના અમલથી પ્રાથમિક શાળાઓમાં કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વિના બધાને માટે પૂરતો સમય તથા વિષયવસ્તુ સાથે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણની સુવિધાની વ્યવસ્થા રાજ્ય દ્વારા કરવામાં આવી છે. હવે આપણે આ ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણનો જે મુદ્દો છે
એમાં સમાન શૈક્ષણિક તકની જરૂરિયાત શા માટે છે એનો અભ્યાસ કરીશું. તો ભારત એ લોકશાહી દેશ છે અને લોકશાહી દેશમાં નાગરિકો પોતાનું મહત્ત્વ સમજે તે માટે શિક્ષણની જરૂરિયાત છે. તો ભારત દેશના જે પ્રાણ પ્રશ્નો છે, ગરીબી, બેકારી, વસ્તી વધારો, પર્યાવરણ અસમતુલાના ઉકેલ માટે પણ શૈક્ષણિક એટલે કે સમાન શૈક્ષણિક તકની જરૂરિયાત છે. ઉપરાંત દેશના આર્થિક, સામાજિક અને ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે પણ સમાન શૈક્ષણિક તકની જરૂરિયાત છે. સાથે સાથે રાષ્ટ્રીય એકતા અને ભાવાત્મક એકતા માટે પણ સમાન શૈક્ષણિક તકની જરૂરિયાત છે. એ ઉપરાંત સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પરિવર્તન માટે પણ એની જરૂરિયાત છે. બિનસાંપ્રદાયિકતા, જાતીય સમાનતા, પર્યાવરણ જાળવણી, નાના કુટુંબની ભાવનાનું પાલન, વૈજ્ઞાનિક વલણ વગેરે જેવા જે રાષ્ટ્રીય મૂલ્યો છે, રાષ્ટ્રીય મૂલ્યોના વિકાસ માટે પણ સમાન શૈક્ષણિક તકની તાતી જરૂરિયાત છે. દેશમાં આર્થિક અને સામાજિક ક્ષેત્રે જે હાલના સમયમાં એટલે કે અત્યારના સમયમાં હાલના સમયમાં જે અસમાનતા છે એ અસમાનતા દૂર કરવા માટે પણ શૈક્ષણિક તકની એટલે કે સમાન શૈક્ષણિક તકની જરૂરિયાત છે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણના જે મુદ્દો છે એમાં સમાનતાની શિક્ષણની જે સંકલ્પના છે, જેમાં શૈક્ષણિક તક અને સમાનતા માટેનું શિક્ષણ એની આપણે ચર્ચા કરી, પ્લસ સમાન શૈક્ષણિક તકની શા માટે જરૂરિયાત છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી. હવે આ જે પાંચમો મુદ્દો છે ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણ, એનો અભ્યાસ પણ આપણે એના પેટા મુદ્દાઓ દ્વારા જ કરવાનો છે. તો એનો પહેલો પેટા મુદ્દો છે શૈક્ષણિક સમાન તક માટે કોઠારી શિક્ષણ પંચની ભલામણો. હવે કોઠારી શિક્ષણ પંચની ભલામણો જે છે એ આપણે તાલીમાર્થી બહેનો પહેલું પ્રકરણ ભારતીય શિક્ષણ પ્રણાલીનો વિકાસ એમાં આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. કયા મુદ્દામાં? તો કે આધુનિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા જે છે એમાં આપણે કર્યો છે. અહીંયા આપણે ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટેનું જે શિક્ષણ છે એના સંદર્ભમાં આપણે આ કોઠારી શિક્ષણ પંચની જે ભલામણો છે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો એમાં પહેલી બાબત હતી કે શિક્ષણ ફીની નાબૂદી. તો શિક્ષણના જે તમામ તબક્કાઓ છે, તમામ તબક્કે મફત શિક્ષણ આપવાનું ધ્યેય રાષ્ટ્રનું અંતિમ ધ્યેય રહેશે. આ બાબતનો ઉલ્લેખ જે છે કોઠારી શિક્ષણ પંચની ભલામણો છે એમાં આપેલ છે. અને આ ભલામણના પરિણામે ફલશ્રુતિ એટલે કે પરિણામ રૂપે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન 2009નો કાયદો જે છે એ અમલમાં આવ્યો અને એ અમલમાં આવવાથી પ્રાથમિક શાળામાં 6 થી 14 વર્ષના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. અને ખાનગી શાળાઓમાં નબળા અને જે વંચિત જૂથના બાળકો છે એ બાળકો માટે પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ માટે પણ 25% અનામત કરવાની એટલે કે 25% અનામતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. એટલે કે જે નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકો જે છે એમને પણ ખાનગી શાળાઓમાં પ્રવેશ આપવા માટેની એટલે કે જે લોકો ખાનગી શાળાઓમાં પ્રવેશ લેવા માંગતા હોય તો 25% અનામત ધોરણ જે છે એ ખાનગી શાળાઓમાં પણ રાખ્યું છે. કોના માટે? તો કે નબળા અને વંચિત જૂથના બાળકો માટે. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો બીજી જે ભલામણ છે એ છે મફત પાઠ્યપુસ્તકો. તો પ્રાથમિક શાળાઓના બધા જ બાળકોને મફત પાઠ્યપુસ્તકો અમલમાં આપવાની યોજના જે છે એ અમલમાં જ છે. ત્યારબાદ ત્રીજી બાબત જે કોઠારી શિક્ષણ પંચમાં જે ભલામણ કરવામાં આવી હતી એમાંની છે કે કેળવણીના તમામ તબક્કે શિષ્યવૃત્તિની સગવડ. તો પ્રાથમિક કક્ષાએ કોઈ પણ આશાસ્પદ વિદ્યાર્થી જે છે એટલે કે જે સારું શિક્ષણ મેળવી શકે એવા વિદ્યાર્થીઓ છે અથવા તો જે વિદ્યાર્થીઓ
આગળ ભણવા માંગે છે, શિક્ષણ લેવા માંગે છે, એવા વિદ્યાર્થી જે છે એ આર્થિક મુશ્કેલીના કારણે ભણી ન શકે તેવું ના બનવું જોઈએ. અહીંયા વાક્યમાં થોડીક ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થઈ છે બહેનો. અહીંયા ઘણી એવું શબ્દ છે, પરંતુ ત્યાં આપે સમજવાનું છે ભણી. તો પ્રાથમિક કક્ષાએ કોઈ પણ આશાસ્પદ વિદ્યાર્થી આર્થિક મુશ્કેલીના કારણે ભણી ન શકે તેવું બનવું જોઈએ નહીં. તો આ બાબત જે છે એ આપે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અહીંયા મારાથી ભણીની જગ્યાએ ઘણી શબ્દ લખાઈ ગયો છે. તો વર્તમાન સમયમાં, અત્યારના સમયમાં જેને કહેવાય કે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ તથા વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. અત્યારે તમે એના જ ફોર્મ ભરી રહ્યા છો ઓનલાઈન, એ તમને ખ્યાલ છે, એટલે આ બાબતને તમે સમજી શકશો. ત્યારબાદ ચોથી બાબત છે, એટલે કે ચોથી ભલામણ છે, છોકરીઓના શિક્ષણ પર વધુ ભાર આપવો. અને છેલ્લી પાંચમી છે, આદિવાસી બાળકોના શિક્ષણ પર વિશેષ ભાર આપવો. તો અહીંયા જે કોઠારી શિક્ષણ પંચની આ આગળની જે બધી ભલામણોની આપણે ચર્ચા કરી, એને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રાથમિક શિક્ષણમાં શિક્ષણની સમાન તકો માટે રાજ્ય સરકાર અત્યારે પ્રયત્નશીલ જ છે. એમાં વંચિત જૂથો, કન્યાઓ માટેનું શિક્ષણ, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના બાળકો તથા વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકોના શિક્ષણનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે એ લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને બધી અમુક યોજનાઓ જે છે રાજ્ય સરકાર અમલમાં મૂકતી જ હોય છે જરૂરિયાત પ્રમાણે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ જે પાંચમો મુદ્દો ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણ, એનો પહેલો પેટા મુદ્દો શૈક્ષણિક સમાન તક માટે કોઠારી શિક્ષણ પંચની જે ભલામણો છે એનો આપણે અહીંયા અભ્યાસ કર્યો. અને એ ભલામણોમાં જે ભલામણોનો અત્યારે અમલ થાય છે એ ભલામણોની ચર્ચા આપણે આ મુદ્દામાં કરી છે. હવે તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ પાંચમા મુદ્દાનો બીજો પેટા મુદ્દો કન્યાઓ માટે શિક્ષણ અને સમાનતા, એનો અભ્યાસ કરીશું. તો ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણ એમ કહેવામાં આવ્યું છે, જેમાં છોકરો કે છોકરી એવો કોઈ પણ લિંગ ભેદ જે છે એ રાખવામાં આવ્યો નથી. આર્ટિકલ 15 મુજબ જે આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી કે એમાં કોઈ પણ ધર્મ, જાતિ, લિંગ કે જન્મસ્થાનના આધારે શિક્ષણ બાબતે ભેદભાવ કરી શકાશે નહીં. તો આ બીજો મુદ્દો જે છે એ લિંગ ભેદ એના સંદર્ભમાં છે. તો લિંગ ભેદ એટલે કે કન્યાઓ જે છે એના માટે પણ શિક્ષણ અને સમાનતા રાખવામાં આવી છે. અગાઉના સમયમાં જે છે કન્યાઓને શિક્ષણ માટે સમાજ જે છે એ એટલો જાગૃત ન હતો. તો કન્યાઓ માટે પણ શિક્ષણ અને સમાનતાની જે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે એ બાબતની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી જ છે પહેલા પ્રકરણમાં ભારતીય શિક્ષણ પ્રણાલીનો વિકાસ એમાં. તો એ પ્રમાણે જેને કહેવાય કે ભારતમાં સ્ત્રીઓના જે સામાજિક દરજ્જો જે છે એ સામાજિક દરજ્જામાં ઘણા ચઢાવ ઉતરાવ જે છે એ આપણને જોવા મળ્યા છે. અને ઇતિહાસમાં વિહંગાવલોકન, તમે એક ઉડતું અવલોકન કરો તો પણ વેદકાલીન સમયમાં સ્ત્રીઓ અને પુરુષોને સમાન સ્થાન આપવામાં આવતું હતું, જે પ્રાચીન શિક્ષણ પ્રણાલી વેદકાલીન જે છે એમાં. તો વર્તમાન સમયમાં તેમાં બદલાવ જોવા મળે છે. અને હાલના તબક્કે જેને કહેવાય કે કન્યાઓનો શિક્ષણ આંક જે છે એ નીચો જોવા મળે છે. તો સ્ત્રી પુરુષના સાક્ષરતાના આંકડામાં પણ સ્પષ્ટપણે જેને કહેવાય કે ભેદભાવ જે છે આપણે જોઈ જ શકીએ છીએ. અને 21મી સદીમાં આ પરિસ્થિતિમાં ધીમો પણ મક્કમ સુધારો જે છે એ જોવા મળ્યો છે. તો એમાં સૌપ્રથમ આપણે જે કન્યાઓ માટે શિક્ષણ અને સમાનતા જે છે એ બાબત જોઈએ તો કન્યા કેળવણી માટે એક રાષ્ટ્રવ્યાપી ઝુંબેશ જે છે એની શરૂઆત કરવી જોઈએ. કન્યા કેળવણીનું મહત્ત્વ સમજાવવા, જાગૃતિ લાવવા એક્શન પ્લાન ઘડીને સમૂહ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર પ્રસાર કરવો. જે ટીવીમાં તમે એની એડ જે છે જાહેર ખબર છે એ પણ તમે જોઈ શકતા હશો. ફિલ્મો, થિયેટરો જે છે એટલે કે ફિલ્મ માટેના જે થિયેટર્સ છે એમાં પણ ફિલ્મ શરૂ થતાં પહેલાં કન્યા કેળવણીનું મહત્ત્વ સમજાવતી એડ આવે છે. તો એ પણ આપ જોઈ શકો છો.
ગુજરાતમાં જેને કહેવાય કે છેલ્લા 10 વર્ષથી કન્યા કેળવણી મહોત્સવ ઉજવાય છે, જેથી કરીને કન્યાઓને ભણવા માટે મા બાપ સમાજ જે છે એ પ્રોત્સાહિત થાય. ત્યારબાદ બીજી બાબત છે કે કન્યાઓ માટે ફી નાબૂદી કરવી. ત્રીજી બાબત છે કે કન્યા કેળવણી માટે પછાત વિસ્તારોમાં આશ્રમ શાળાની સ્થાપના કરવી જોઈએ અને આવી શાળાનો સંપૂર્ણ ખર્ચ જે છે એ સરકારે જ ભોગવવો. ત્યારબાદની બાબત છે કે રાજ્ય કક્ષાએ કેન્દ્રમાં કન્યાઓના શિક્ષણના પ્રશ્નો સાંભળી તેનો ઉકેલ આવે તેવા વહીવટી તંત્રની રચના કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ મહિલા સંગઠનોએ કન્યા કેળવણીની ઝુંબેશને વિશેષ મહત્વ આપી તેના માટે કાર્ય કરવું જોઈએ. અને છેલ્લી બાબત છે કે આર્થિક રીતે પછાત કન્યાઓને આર્થિક સહાય અને તેજસ્વી કન્યાઓ માટે વિશેષ શિષ્યવૃત્તિની જોગવાઈ કરવી. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ જે 5મો મુદ્દો છે એનો બીજો પેટા મુદ્દો કન્યાઓ માટે શિક્ષણ અને સમાનતા માટે કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ એ બાબતોની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી છે તાલીમાર્થી બહેનો. હવે આપણે આ જે 5મો મુદ્દો છે ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણ, એનો ત્રીજો પેટા મુદ્દો સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોનું શિક્ષણ, એની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો રોજિંદા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ અને મર્યાદાઓનો સામનો કરતા અથવા તો સંતોષકારક આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક દરજ્જો પ્રાપ્ત કરવાને અસમર્થ છે એવા લોકોને સામાજિક રીતે પછાત ગણવામાં આવે છે. તો અહીંયા એક વાક્યનો એટલે 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછી શકે છે કે સામાજિક રીતે પછાત કોને કહેવામાં આવે છે અથવા તો કોને ગણવામાં આવે છે, ત્યારે આ જવાબ જે છે એ આપે લખવો પડે. તો ભારતમાં સામાન્ય રીતે કેટલીક નીચલી જ્ઞાતિઓ જેમાં આદિવાસીઓને સામાજિક પછાત જે છે એમાં ગણવામાં આવે છે. તો સામાજિક રીતે પછાત સાથે સાથે આર્થિક રીતે પછાત એ આર્થિક સ્થિતિના સંદર્ભમાં જોવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે જે સમજ મેળવી તાલીમાર્થી બહેનો એ છે સામાજિક રીતે પછાત અને આર્થિક રીતે પછાત. તો સામાજિક રીતે પછાત જે છે એમાં કઈ જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ થાય છે અને આર્થિક રીતે પછાત જે છે એમાં કયું ફેક્ટર જોવામાં આવે છે, એનો આધાર કયો લેવામાં આવે છે, તો કે આર્થિક બાબતે. તો અહીંયા જે છે એ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના બાળકોને કોઈ પણ મુશ્કેલી વગર શાળામાં પ્રવેશ મળે તેવી વ્યવસ્થા કરવી. તો શાળામાં અસ્પૃશ્યતા સમાનતા માટે બાધક છે. અસ્પૃશ્યતા એટલે કે અડકવું નહીં. પહેલાના સમયમાં તાલીમાર્થી બહેનો જે નીચલી જ્ઞાતિઓ છે, શૂદ્ર જ્ઞાતિમાં જે નાગરિકોનો સમાવેશ થતો, એ લોકોને જે ઉચ્ચ જ્ઞાતિના નાગરિકો છે એ અડવું એ પાપ સમાન ગણતા. તો જેને આપણે બંધારણીય ભાષામાં અસ્પૃશ્યતા એમ કહેવામાં આવે છે. તો આ જે અસ્પૃશ્યતા, શાળામાં પણ અસ્પૃશ્યતા રાખવો એ સમાનતા માટે બહુ મોટી બાધા છે. આથી બંધારણના આર્ટિકલ 17માં એ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે અસ્પૃશ્યતા નિવારણ એટલે કે અસ્પૃશ્યતાની સંપૂર્ણપણે નાબૂદી. હવે આર્ટિકલ 17 એટલે તાલીમાર્થી બહેનો બંધારણનો ભાગ 3 મૂળભૂત અધિકાર, એમાં પહેલો અધિકાર જે છે એ સમાનતા માટેનો અધિકાર છે અને એમાં 14 થી 18 સુધીના આર્ટિકલ જે છે એનો સમાવેશ થયેલો છે. એટલે આ 17મો આર્ટિકલ જે છે એ ભાગ 3 બંધારણનો ભાગ 3 મૂળભૂત અધિકારો અંતર્ગત આવે છે. તો આર્ટિકલ 17માં જે છે એ અસ્પૃશ્યતાની નાબૂદી કરવામાં આવેલી છે અને એનું કોઈ પણ સ્વરૂપમાં આચરણ અથવા તો વર્તન વ્યવહાર છે એ પ્રતિબંધ કરવામાં, એની પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. અને શાળામાં આ પ્રકારનો ભેદભાવ જે છે એ ભેદભાવ મુક્ત વાતાવરણનું નિર્માણ કરવાની જોગવાઈ જે છે એ લાગુ પડે છે. તો બીજી બાબત એ છે કે
શાળામાં પછાત વર્ગના બાળકો અન્ય બાળકોથી જુદા ન પડે તેની તકેદારી રાખવાની છે. શાળામાં આ માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને બધા જ વિદ્યાર્થીઓને ભાગીદાર બનાવવાના છે. ત્યારબાદ ત્રીજી બાબત એમાં એ છે સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોનું જે શિક્ષણ છે એમાં કે પાઠ્યપુસ્તકો, અભ્યાસક્રમનો ઢાંચો એ પ્રાદેશિક વિસ્તારના વાતાવરણને અનુરૂપ બનાવવાનો છે. ત્યારબાદ છે કે પછાત વર્ગોને મુખ્ય ભાષાનો પ્રશ્ન હોય છે, તો તેઓની જે વિવિધ બોલીઓ છે એ બોલીઓના માધ્યમ દ્વારા શિક્ષણ મળે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવી અને એ અનુસાર શિક્ષકે શિક્ષણ કાર્ય કરવું, આ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે પાંચમી બાબત જે સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોનું શિક્ષણ છે એમાં કે પછાત વર્ગોવાળા વિસ્તારમાં વધુને વધુ આશ્રમ શાળાઓ શરૂ કરવી. તો પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન માટે શિષ્યવૃત્તિ અને આર્થિક સહાય આપવી અને પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિષ્યવૃત્તિ, ગણવેશ, પાઠ્યપુસ્તકો આ બધી જ બાબતો જે છે એ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે છે. અને છેલ્લે છે અને અહીંયા આપણે જે ચર્ચા કરી છે તાલીમાર્થી બહેનો એ છે પાંચમો મુદ્દો ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણનો ત્રીજો પેટા મુદ્દો સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોનું શિક્ષણ, એમાં કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે તે અહીંયા આપણે ચર્ચા દ્વારા એનો અભ્યાસ કર્યો. હવે તાલીમાર્થી બહેનો આપણે એનો ચોથો પેટા મુદ્દો એટલે કે આ પાંચમા મુદ્દાનો ચોથો પેટા મુદ્દો વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકોનું શિક્ષણ, એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ મુદ્દામાં જો સમજવાનું હોય તો કે વર્ગખંડોમાં અધ્યયન ધરાવતા એટલે કે અધ્યયન સમસ્યા જે છે, ભણવાની જે સમસ્યા છે એ ધરાવતા બાળકો પણ હોય છે. કોઈ પરાણે આવતું હોય, કોકને આવવું હોય પણ આવી ન શકતું હોય આર્થિક રીતે, સામાજિક રીતે, તો આ બધી બાબત જે છે એમાં સૌથી મહત્ત્વની બાબત છે કે શારીરિક રીતે પણ એ ભણવાની દ્રષ્ટિએ, અધ્યયન કરવાની દ્રષ્ટિએ સક્ષમ છે કે કેમ. તો આવી સમસ્યા ધરાવતા પણ બાળકો હોય છે અને આ બાળકો વારસાગત અથવા અધ્યયન પર્યાવરણના અભાવે આ સમસ્યા ધરાવે છે. તો વિદ્યાર્થીઓની જે નિમ્ન પ્રકારની બૌદ્ધિક શક્તિ, કાનની બહેરાશ કે આંખની નબળાઈ, આ બધી આંતરિક ક્ષતિઓ ઉપરાંત અન્ય શારીરિક ખોળખાપણ જેવી બાહ્ય ક્ષતિઓ વગેરે જે છે એ અધ્યયનને નડતી ક્ષતિઓ છે. અને આ બધી ક્ષતિઓ અધ્યયન સમસ્યાઓ જે છે એ સર્જે છે અને આ ક્ષતિઓ દૂર કરવા શિક્ષકે સજાગ રહી પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. તો એમાં આપણે કઈ કઈ બાબતો જે છે એ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તો એમાં પહેલી જે બાબત છે એ છે કે વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકો શિક્ષણ સંદર્ભે એટલે કે વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકો છે એ બાળકોના શિક્ષણ સંદર્ભે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે શાળા આરોગ્ય તપાસ વિશે ખાસ ધ્યાન રાખી આ જે વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકો છે એ બાળકોની સમસ્યાઓથી પરિચિત થઈને અને એ સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં મદદરૂપ બનવું અને તે અંગે વાલીઓને આપણે મદદરૂપ પણ અથવા તો માર્ગદર્શન આપીને મદદરૂપ થઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ બીજી બાબત જે છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકો સાથે સહાનુભૂતિભર્યું વર્તન રાખવું જોઈએ અને આ બાળકોને સામાન્ય બાળકો સાથે દરેક અધ્યયન પ્રવૃત્તિઓમાં સહભાગી બનાવવા. ત્યારબાદ છે કે વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકોને વર્ગમાં યોગ્ય હોય એવી બેઠક વ્યવસ્થા કરવી. ઉદાહરણ તરીકે શ્રવણની વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા તેમજ દ્રષ્ટિની ખામી ધરાવતા બાળકો હોય એને આગળની હરોળમાં એટલે કે પહેલી બેન્ચ પર બેસાડો, પહેલી લાઇનમાં બેસાડો. ત્યારબાદ માનસિક ક્ષતિ ધરાવતા બાળકો માટે અધ્યાપન દરમિયાન મૂર્ત જે જોઈ શકે એવા, અડકી શકે એવા શૈક્ષણિક સાધનો છે એનો ઉપયોગ કરવો.
અને શારીરિક ખોળખાપણવાળા વિદ્યાર્થીઓને માટે શિષ્યવૃત્તિની જે છે એ વ્યવસ્થા કરવી. અને છેલ્લે છે કે વિશિષ્ટ જરૂરિયાતવાળા બાળકો માટે રિસોર્સ ટીચરની વ્યવસ્થા કરવી. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણનો જે મુદ્દો છે એનો અભ્યાસ આપણે 4 પેટા મુદ્દાઓ દ્વારા કરવાનો હતો, જે આપણે અહીંયા ચર્ચા દ્વારા આ વિડીયો દ્વારા કર્યો છે. તો ભારતીય બંધારણમાં નાગરિકોના નિર્માણ માટે સમાન જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. સમાજના જે મોટા ભાગના સમૂહ જે છે એ સમૂહની વંચિતતા દૂર કરવા માટે ખાસ પ્રબંધ કરાયો છે. અને શિક્ષક તરીકે આપણે શિક્ષણમાં સમાનતા લાવવા અને તેને વર્ગખંડમાં સાકાર કરવા આપણે આગળ વધવું જોઈએ. અને આ જે છે એની વિશેષ ચર્ચા જે છે તાલીમાર્થી બહેનો આપણે બીજા વર્ષમાં પણ એનો અભ્યાસ જે છે કરવાનો જ છે. અહીંયા આપણે આ 5મો મુદ્દો ભારતીય બંધારણમાં સમાનતા માટે શિક્ષણ એનો અભ્યાસ સંપૂર્ણપણે 4 પેટા મુદ્દાઓ દ્વારા પૂર્ણ કરીએ છીએ. અને હવે પછી આપણે 6થો મુદ્દો શિક્ષણનો અધિકાર, રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન 2009 આ કાયદાનો અભ્યાસ કરીશું. અને આ 6થા મુદ્દાના અભ્યાસ માટે આપણે ફરીથી મળીએ તાલીમાર્થી બહેનો. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા નમસ્કાર, આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.